محبوب تیرے مصطفیٰ والوں کے انداز نرانے ہوں گے یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری سویا عمر بھر کی یہ کمائی ہے. کیونکہ ٹائم کافی بیت چکا ہے اور ہم کل سے یہاں پہ موجود ہیں اور ہم میزبان کی حیثیت سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. جتنے بھی علماء کرام، جتنے بھی سنتان مصطفیٰ دور دراز سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں اپنی طرف سے، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے سب کے دل کی عطا کاریوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار اولیاء اللہ کو ڈر ہے نہ غم فکر ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو بڑے لولاد کے حضرات گرامی قدر حضرت قبلہ سین نواب جی حضوری کو جو ولایت ملی، حضرت قبلہ پیر ولی باجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جو ولایت ملی، حضرت جناب محمد سعید جی میر ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جو ولایت ملی، غوث پاک کو جو ولایت ملی، پیر میرے علی کو جو ولایت ملی، داتا علی حجویری کو جو ولایت ملی، کائنات کے بڑے بڑے ولیوں کو جو ولایت ملی، یہ ساری ولایت اللہ کے نبی سے محبت، سب کی زبانوں پر نبی کا درود کا صلہ تھا. جس نے میرے نبی سے محبت کی اور درود و سلام پڑھتا رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو، دنیا پر نام نہیں ہوگا، عرش پر فرشتے بھی نام لیں گے، شرق و غرب ایمان والے بھی جانیں گے، کھلانا کی سرزمین پہ بھی سین نواب کے جلوے ہوں گے، پاکستان کے کونے میں بھی سین نواب کے جلوے ہوں گے. اور وجہ کیا ہے؟ پتا چلا جو نبی کا غلام بن جائے
देता है जो आगे वाला जुमला सुनिए, आगे वाला जुमला सुनिए, फरमाते जो पड़े मौला के आग से महफूज उसका बदन हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है और सारा जग सवाली तड़े कोठे गाये दिल क्या धड़का भूल जाएगा, तड़े कोठे गाये दिल क्या धड़का भूल जाएगा, तड़े कोठे गाये या धड़का भूल जाएगा, दिले बिस्मिल का उस दल पर तमाशा हम भी देखेंगे, हमें भुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ये कहा करते थे कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये चीज़ क्या जहाँ लो कलम तेरे हैं। हुजूर के दर से जब वाबस्तगी होगी तो ये लाखों जुल्म जो तुमने किए, जो तुम कर रहे हो करते रहो, लेकिन ये लब्बाइक या रसूलुल्लाह के नारा तासुबे हशर लगा होगी। इंतहाई मोहतरम और हम हर उससे उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके अकीदतमंदों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस जनाब सईद नवाब साहब हजूरी, जनाब हमारे ताया साहब भी थे, जनाब मीर वली पाजी और जनाब मोहम्मद सईद साहब, अल्लाह ने जौहर जगह अता फरमाए। और ये उनके अकीदतमंद जितने भी हैं तो इंशाअल्लाह जब तक ये दुनिया कायम है तो ये उनकी सालाना इस में दोनों जगह पर जो हाज़िरी देते हैं तो अल्लाह इनकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अगर एक राई के दाने के बराबर भी रियाकारी हुई तो हमारा सारे का सारा अमल ज़ाया हो जाएगा। तो दुआ ये करें कि अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो सिलसिला यहाँ उर्स का जारी हुआ, मेरे छोटे भाई इंतकाल फरमा गए मारूफ साहब, तो वालिद साहब ने उस दौर से भी पहले दुआएं हुआ करती थी, मुख्तसर दुआएं हुआ करती थी। बड़ा उस जो है वो दरबार आलिया दार शरीफ एक ही जो हमारा महवर व मरकज़ है, और जहाँ से ये इल्म की शम्मा फूट रही है, जहाँ हमारे दादा हुजूरी आना फरमा रहे हैं, वो एक ही जगह है और वही मुस्तरद जगह है। ये भी जगह है, वो भी जगह है, इसमें कोई शक नहीं। वो यहाँ से चले, वलायत यहाँ मिली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और ये जो प्रोग्राम पीर साहब करवा रहे हैं, अल्लाह
کا قرآن یہ کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کہ اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ان کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. اور وہ نگر نگر صحابیوں کا تاجور، صحابیوں کا تاجور، وفا کو اس پہ ناز ہے، وہ عاشقوں کا راز ہے. لٹا گیا جو گھر کا گھر ابو بکر، لٹا گیا جو گھر کا گھر، جو غار میں بھی ساتھ ہے، جو مزار میں بھی ساتھ ہے، میرے نبی کا ہم سفر، میرے نبی کا ہم سفر. صداقتوں کی روشنی، عدالتوں کی چاندنی، وہ حق نما، وہ حق نگر ابو بکر. اور 34 بار جو 34ویں آیت میں اللہ نے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. تو یہ صوفیاء کا نزدیک فرماتے ہیں حقیقت میں ہر فرض نماز کے بعد، اور کیوں آپ نے یہ حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد حقیقت میں اللہ کے نبی کی بھی تعریف ہو اور نبی کے یار غار کی بھی تعریف ہوتی ہے. فرمایا یہ بھی اس میں نکتہ ہے. اور پھر ایک بات آخری آپ سے کروں، یہ چونکہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں سائن واقعی حضوری کی کرامت ہے کہ ان کا عرس اس مہینے میں ہم ایک پہلے کر چکے ہیں جون میں، آپ کو پتا ہوگا، اور آج پھر دوبارہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ بھی میں ان کی کرامت سمجھتا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے ان کی یہ چاہت بھی ہوگی کہ سلسلہ نقشبندیہ کے سب سے پہلے پیر ابو بکر ہے. زندہ باد زندہ باد. جنتی ہے جنتی، جنتی ہے جنتی ہے جنتی. تو یہ انہوں نے اللہ سے آرزو کی ہوگی کہ ہم نقشبندیوں کے جو پہلے پیر سلسلہ طریقت میں جد اعلیٰ اس مہینے میں بھی میرا عرس ہونا چاہیے. اور آج چاند کی 15 ہے، اگلے اتوار کو چاند کی 22 ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. شفیعنا صلی تیری ادا ادا رضا رضا ہر جودو سا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام. پڑھیے اللہم صلی نبینا اللہ
मदीना और 2-3 महीने 10 दिन का अरसा किसका? जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का आखिरी अय्याम आ गए। हजरत बस इख्तिताम करना सदर साहब ने नाम नहीं, अच्छा मेरा ये है, चलो ठीक है। तो जब आप इख्तिताम होने लगा रहमान साहब, तो आपने मौलाए कायनात को अपने दरबार में बुलाया। बोले ना किसको? इधर मेरी तरफ तवज्जो करें, किसको किसको बुलाया? हजरत मौला अली मुश्किल कशा को अपने दरबार में बुलाया। आपने फरमाया कि मेरी 3 वसीयतें हैं, उन पे अमल करना। एक, मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना। क्या करना? अपने हाथों से क्या करना? अपने हाथों से जिस चारपाई पे रसूलुल्लाह को उठाया गया उसी चारपाई पे मुझे ले जाना। कुछ जज्बा है, अगर बेटे को इस्तिताअत न हुई तो अली करमल्लाह वजह करीम आप अदा करें। कैसी मोहब्बत है। अरे बदबख्तों, कोई तो लिहाज किया करो, कुछ तो लिहाज किया करो यार। और तुम ये बात याद रखो कि इतनी कुदूरत पालते हो, इतनी नफरतें पालते हो, किसी दरगाह के खादम नहीं बन सके, अपने मुर्शिद के खादम नहीं बन सके, उस बारगाह के कैसे जाके मुंह दिखाओ? अपना अकीदा तो दुरुस्त कर लो। और ये जो बुग़्ज़ पाल रहे हो अंदर, फिर कल अल्लाह के हुजूर क्या मुंह दिखाओगे? तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये कौन कह रहा है? सिद्दीक़ अकबर कह रहा है कि अगर मेरे बेटे से तौफीक ना हुई तो कर्जा आप अदा करें। तो फिर आखिरी बात हुई कि रसूलुल्लाह के कदमों में ले जाना और हुजूर के दरबार में खड़े होकर अली आप आगे बढ़ना और आका के दरबार में अर्ज करना कि आका यारे गार यारे मजार बनना चाहता है। अगर कुदरत से कुंडी खुल गई तो हुजूर के पैरों में मुझे दफन कर दें, नहीं तो फिर सामने जन्नतुल बकी मुसलमानों का कब्रिस्तान है, उसमें दफन कर दें। वसीयत पूरे होने लगी। आपने अपने दस्ते मुबारक से गुस्ल दिया, आपने आपको कपड़े पहनाए, रसूलुल्लाह का पैर मुबारक आपको पहनाया गया और उसी चारपाई पे रखा गया, जनाजा पढ़ाया गया, हुजूर के दरबार के सामने ले जाकर छोड़ा गया। मौलाए कायनात आगे बढ़े। आपने कहा कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर आए और मैं नहीं कहता आज तारीख इस्लाम पढ़ो, इब्ने खलदून पढ़ो, मैं नहीं कहता जब मौलाए कायनात ने कहा कि आका सिद्दीक़ आया है, कुंडी खुद खुल गई। बोले ना कुंडी, बोले कुंडी। और यहाँ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो मोहम्मद अली ज़ोहरी ने कमाल किया, हजरत आपने कमाल किया। आपने क्या फरमाया? शान सिद्दीक़ को फारूक दादी दसा कीता अल्लाह ने दिना दबचा। हो सके तो सारे शान सिद्दीक़ को अल्लाह अपना
اپنا نور ادھر داخل کر دے. اگر یہ درست ہو گیا تو میرا تیرا تعلق ستھرا ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ او دل دے دیوے دی روشنائی جاوے ویچ زمینہ. سارے بولو اللہ اللہ. میرا ماں پیو ویکھے نکالا او سو جلا میرا اللہ ویکھے او پردے دادا جی حضور کی اولاد جہاں بیٹھی ہے ان کی زبان میں ان کے بولنے میں ایسا اثر کر دے کہ 100 سال کا بیمار بھی آئے اللہ اسے